بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم، السلام علیکم۔ آپ اپنی کتاب انابی صفحہ نمبر 115 کو کھولیں، جہاں آج ہم سید محمد سبقت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تحریک آزادی کے بہت بڑے نام رہنما کے بارے میں پڑھیں گے۔ دنیا کی وہ قومیں کتنی خوش نصیب ہوتی ہیں جہاں نہایت نیاب زمانہ افراد پیدا ہوتے ہیں۔ نیاب زمانہ کو آپ ہائی لائٹ کریں اور اس کا وہ معنی لکھیں۔ قیمتی دور، ایسے عالم، ہنرمند اور بہادر افراد کا نام دنیا کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ سنہری حروف کا مطلب ہے سونے کے الفاظ میں لکھا جاتا ہے، یعنی جو ہمیشہ قائم رہیں، ہمیشہ یاد رکھے جائیں۔ سندھ میں بھی ایسے کئی بے مثال بہادر لوگ ہو گزرے ہیں۔ ان افراد میں سید سبقت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اول بھی تھے، جنہوں نے حر نامی جماعت قائم کی، جس کا مقصد حق کے لیے جد و جہد کرنا تھا۔ حر کو ہائی لائٹ کریں، اس کے لفظی معنی ہے آزاد، اور جد و جہد کو ہائی لائٹ کریں، اس کے معنی ہے کوشش کرنا۔ ان کی اولاد میں چھٹے پیر پگارو سید محمد سبقت اللہ شاہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سید محمد سبقت اللہ شاہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ 13 صفر سن 1227 بمطابق سن 1909 میں پیدا ہوئے۔ ابھی آپ کمسن تھے، کمسن کو ہائی لائٹ کریں اور اس کا وہ معنی چھوٹی عمر لکھیں۔ ابھی آپ کمسن تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، انتقال کو ہائی لائٹ کریں، اس کے معنی وفات پانا۔ اس طرح آپ صرف 12 سال کی عمر میں چھٹے پیر پگارو بنے۔ آپ کا لقب سوریہ بادشاہ تھا۔ سوریہ کو ہائی لائٹ کریں، اس کے معنی ہے بہادر۔ سوریہ کا مطلب ہے بہادر۔ آپ کے بزرگ اسلام کے ابتدائی دور میں عرب سے آ کر سندھ میں آباد ہو گئے تھے۔ آپ کے خاندان نے ہمیشہ ظلم و ستم کے خلاف اور آزادی کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ پیر صاحب بچپن ہی سے آزاد طبیعت اور جرأت مند تھے۔ آزادی آپ کے خمیر میں رچی بسی تھی۔ خمیر کو ہائی لائٹ کریں اور اس کا معنی لکھیں، طبیعت یعنی مزاج، اور رچی بسی کو بھی ہائی لائٹ کریں، اس کے مطلب ہے ڈھلی ہوئی۔ تو اس طرح آزادی آپ کی طبیعت مزاج میں ڈھلی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو آزادی اور عزت سے نوازا ہے۔ وہ قوم جو دوسروں کی آزادی کے حقوق پر غاصبانہ ڈاکہ ڈالتی ہے، غاصبانہ کہتے ہیں زبردستی، وہ غاصبانہ ڈاکہ ڈالتی ہے تو وہ غاصب ہے، یعنی زبردستی کرنے والا ہے، اور اپنے اس ظلم کی وجہ سے قابل نفرت ہے۔ آپ کی ان باتوں سے انگریز حکومت آپ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ سید محمد سبقت اللہ شاہ ثانی رحمۃ اللہ نے پیر پگارو بننے کے بعد اپنے بنگلے سے انگریز حکومت کی طرف سے دیا گیا آفرین نامہ اتروا دیا۔ آفرین نامہ یعنی ایک وہ شاباش کے طور پر کوئی انہیں سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا تھا، جو انہوں نے اتروا دیا۔ انگریز حکومت کے دل میں تو پہلے ہی آپ کی طرف سے بغض، اس کے ہائی لائٹ کریں اور اس کا معنی ہے نفرت یا حسد۔ تو انگریز حکومت کے دل میں پہلے ہی آپ کی طرف سے بغض اور بھرا ہوا تھا۔ اس نے برہم ہو کر آپ پر جھوٹا مقدمہ قائم کر دیا۔ برہم یعنی کہ ناراض ہو کر۔ پیر صاحب کی طرف سے یہ مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا۔ انگریز حکومت یہ مقدمہ جیت گئی۔ قائد اعظم نے جج کی ناانصافیوں پر اور جھوٹی شہادتوں پر شدید احتجاج کیا۔ احتجاج لفظ کو بھی ہائی لائٹ کریں اور اس کا معنی ہے اعتراض کے لیے وہ اعتراض کیا، یعنی انہوں نے اعتراض کے لیے آواز بلند کی۔ مگر جج نے انگریز حکومت کی طرفداری کرتے ہوئے پیر صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ پیر صاحب نے حوصلہ نہ ہارا۔ جیل میں پیر صاحب نے ایک کتاب لکھی جس میں آزادی کی نعمت کا شعور بیدار کیا۔ آپ نے ہندوستان کی سیاست اور انگریزوں کی غیر منصفانہ پالیسی، لڑاؤ اور حکومت کروں کے خلاف ایک سیاسی منشور مرتب کیا۔ منشور
मुरत्तब, इन दोनों को हाईलाइट करें। मंशूर के मायने हैं फरमान, मुरत्तब, तरतीब देना। तो उन्होंने इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है एक सियासी मंशूर जो है वो मुरत्तब किया। जेल से रिहा होने के बाद आपने मरीदों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दी। आप रात के वक्त दरवेशाना लिबास पहनते और घूम फिर कर मरीदों की तरबियत करते। पीर साहिब ने मुरीदों को सादगी और कफ़ायत शुआरी अपनाने की तलकीन करते थे। आपने अपने मुरीदों को हाईलाइट कर, इसके मायने हैं पैरोकार। आपने अपने मुरीदों को वलायती कपड़े इस्तेमाल ना करने की हदायत की, जिस पर अंग्रेज़ हुकूमत आग बगोला हो गई। यहाँ आग बगोला लफ्ज़ जो है एक मुहावरा है, इसके लफ्ज़ी मायने हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। लेकिन उसने मकाराना चाल से आपको खुशामद के ज़रिए राम करने की कोशिश की। मकाराना चाल, मकाराना फरेबी चाल अमल, तो इसका लफ्ज़ी मायने हुआ फरेबी अमल। मकाराना चाल से आपको खुशामद के ज़रिए ताबे करने की कोशिश की। ताबे को हाईलाइट करें। ताबे के मायने हैं, राम के मायने हैं ताबे और फरमाबरदार। इसने पीर साहिब को तलवार, बंदूक और ख़िताब से नवाजना चाहा, मगर उन्होंने ये इनामात और ख़िताब ये कहकर ठुकरा दिए कि हमें अपना पीर पगारू का ख़िताब ही काफ़ी है। इस पर अंग्रेज़ हुकूमत सख्त नाराज़ हो गई। वो हुर्रों को गिरफ़्तार करके जुल्म व सितम का निशाना बनाने लगी। हुर्रों जो है मैंने पहले भी बताया है कि ये पीर सबकतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक जमात बनाई थी जो कि मजहबी जमात थी। तो उन लोगों को गिरफ़्तार करके उनको जो है जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। इस जुल्म पर पीर साहिब ने वतन या कफन, आज़ादी या मौत का नारा लगाया और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी। सिविल नाफरमानी को हाईलाइट करें। इसके मायने हैं हुकूमत की लगाई हुई पाबंदियों को तोड़ना। अब आए सफ़ा नंबर जो है 116। अंग्रेज़ हुकूमत ने तशद्दुद में कोई कसर नहीं छोड़ी। तशद्दुद कहते हैं जुल्म को। कसर को हाईलाइट करें, इसका मतलब है कमी। हुर्रों की बेदरेक गिरफ्तारियाँ, बेदरेक को हाईलाइट करें, इसके मायने हैं बिला सोचे समझे। बेदरेक गिरफ्तारियाँ की गईं। पीर साहिब के बंगले, बुज़ुर्गों की दरगाह, हवेलियों और गाँव को बारूद के ज़रिए खंडरात में तब्दील कर दिया। सिंध में मार्शाला नाफिज कर दिया। सूरिया बादशाह पीर सबकतुल्लाह शाह सानी रहमतुल्लाह पर बगावत का मुकदमा कायम करके इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, मगर ये तमाम मुसीबतें हुर्रों और पीर साहिब के पाए इस्तक़लाल को मुतज़लज़ल ना कर सकीं। पाए इस्तक़लाल, इसके मायने हैं साबित कदमी। मुतज़लज़ल के मतलब है डगमगाना। मर्दों, बच्चों और बूढ़ों के साथ औरतों ने भी इस जहाद में हिस्सा लिया। सिंध के ये हुर्रियत पसंद पुलिस और अंग्रेज़ फ़ौज का मर्दाना वार मुकाबला करते रहे, मर्दाना वार बहादुरी से। पीर साहिब को बगावत के जुर्म में 20 मार्च सन 1943 को तख्तादार पे चढ़ा दिया गया। तख्तादार को हाईलाइट करें, इसके लफ्ज़ी मानी है फांसी का फंदा। आप ऐसी मौत को अपने आबाओ अजदाद की सुन्नत समझते थे। आपने कुर्बानी देकर आज़ादी की ऐसी शम्मा जलाई, रोशन की, जिससे 4 साल में ग़ुलामी के अंधेरे उजाले में बदल गए और 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। तो तहरीक पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी जो है, इसमें जिन रहनुमाओं ने हिस्सा लिया उनमें पीर सबकतुल्लाह शाह सानी और इनकी जमात ने भी अहम किरदार अदा किया। इसलिए इनकी कुर्बानियों को भी हमेशा याद रखा जाएगा। ये था आज का हमारा सबक। आपने इनके हाईलाइट जो किए गए हैं, इनके मायने को अच्छी तरह याद करना है और इस सबक को दोबारा से बहुत अच्छे से सेहत लफ्ज़ी के साथ जो है वो पढ़ाई करनी है। अल्लाह हाफिज़।